Good morning, students. Today, let us start the remaining questions in the motion in a straight line. Now see what is the question is. A motorist drives north for 30 minutes at 85 km per hour and then stops for 15 minutes. He continues traveling north and covers 130 km in 2 hours. What is his total displacement and average velocity? Now let us see. This is starting point, let it be A. From here to here, he drives 30 minutes and reached B at 85 km per hour. What is the time here? Let it be time T1. 30 minutes, and what is the speed? 85 km per hour. We have no distance here. ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ టైం అంతా 30 minutes ఉంది, స్పీడ్ 85 km per hour ఉంది. And he stops for 15 minutes. ఇక్కడ ఆగాడు. ఇక్కడ ఆగి మళ్ళీ ఇంకో టైం రెస్ట్ తీసుకున్నాడు. ఎంత టైం తీసుకున్నాడు అంటే ఏ నుంచి బీ రావడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నాడు? 30 minutes తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ బీ దగ్గర ఆగాడు. ఎన్ని మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకున్నాడు? 15 minutes రెస్ట్ తీసుకున్నాడు. అండ్ హీ కంటిన్యూస్ ట్రావెలింగ్ నార్త్, కవర్స్ 130 km in 2 hours. అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళా నార్త్కి అంటే పైనకి బయలుదేరాడు. ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంతనట? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ D2 అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ D1 ఉందా? లేదు, అది మనం ఫైండ్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ D1 ఇది 130 km in time T3 is equals to 2 hours చేశాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసినా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ చేసినా రెండు సేమ్ వస్తాయి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఈక్వల్. రైట్, given T1 30 minutes. 30 minutes is nothing but 30 by 60, that is 1/2 hours. T2 is equals to 15 minutes, that is 15 by 60, that is equal to 1/4. 15 1s are 15 4s hours. T3 is equals to, that is in 2 hours. Next is S1 is 85 km per hour. And ఇంకేమి ఇచ్చాడు? సో D2 is equals to 130 km per hour. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే D1 కావాలి ప్లస్ D2. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ AB ప్లస్ BC, దట్ ఈస్ D1 ప్లస్ D2. మరి ఇక్కడ నీకు D1 ఉందా? లేదు. సో displacement AB, that is D1 is equals to, what is the displacement formula? Speed into time. That is, what is the speed? AB speed enta 85 km into what is the time here? 30. T1 30 అంటే ఎంత? 1/2. ఎంత వచ్చింది నీకు? 18. 2 1s are 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2. That is 42.5 km. That is D1 is equals to 42.5 km. And what is our D2? This. Therefore, first one is total displacement AC is equals to D1 plus D2. That is AC is equals to, what is D1? 42.5. What is D2? 130. So what do you get? 130 plus 42, 172.5 km. Next one is B. He said average velocity. What is average velocity? Average velocity is equals to total displacement by total time. So what do you get?
AVG velocity is equals to, what is the total displacement? AC, that is 172.5. What is the total time? Total time is nothing but this is, let me write here, this is AC. What is the total time? T1 plus T2 plus T3. So average velocity is equals to 172.5. So T1 is equals to 1 by 2, 1 by 4, 2. You got this. Okay, so if you solve this, you will get 172.5. LCM is 4. 2 plus 1 plus 8. 4 into 172.5 by 11. So you will get around 62.7 kilometer per hour. So average velocity around, you will get 62.7 kilometer per hour. Our next question is, a food packet is dropped from an aeroplane moving with a speed of 360 km per hour in horizontal direction from a height of 500 meter. సో అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే, గ్రౌండ్ నుంచి 500 మీటర్లు అంటే h is equal to 500 మీటర్ హైట్లో ఒక ఏరోప్లేన్ వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుందట? హారిజంటల్గా వెళ్తుంది, అంటే కదా ఇలా వెళ్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, విత్ వాట్ వెలాసిటీ? విత్ వెలాసిటీ u is equals to 360 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇందులోకి ఒక ఫుడ్ ప్యాకెట్ డ్రాప్ చేశాడు, ఫుడ్ ప్యాకెట్ వేసాడు. డ్రాపింగ్, ఫుడ్ ప్యాకెట్ డ్రాప్ చేశాడు. ఆ డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఇట్స్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ ప్యాకెట్ కింద పడుతుంది, అక్కడనే పడదు. ఇట్ టేక్స్ ఏ కర్వ్ పత్ లైక్ దిస్. సో దీన్ని ఏమంటాము? టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. అంటే టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ద ఫుడ్ ప్యాకెట్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్, ఇట్స్ డ్రాప్డ్ పాయింట్. అంటే ఈ డ్రాప్డ్ పాయింట్ నుంచి, అంటే ఎక్కడికి వెళ్దాం? ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి. అంతే. బి దగ్గర ఫుడ్ ప్యాకెట్ పడేస్తే సి రావడానికి టైం పడుతుంది కదా, దాన్ని టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటారు. ఓకే, అది ఫైండ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ద హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ ఎట్ విచ్ ద ఫుడ్ ప్యాకెట్ రీచెస్ ద గ్రౌండ్, అంటే ఇక్కడ నుంచి రీచ్ అయింది, ఇక్కడికి రీచ్ అయింది. అండ్ ద గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ ద వే ద పాయింట్ అబోవ్ విచ్ ఇట్ వాజ్ డ్రాప్డ్, అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్కి అబోవ్ అంటే ఇక్కడికి డ్రాప్ చేస్తారు కదా, అంటే ఇగో ఈ హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆర్ అనుకుందాం, అది రేంజ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం రాయాలి మనము? గివెన్ రాయాలి. గివెన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 360 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఇది మీటర్లలో ఉంది, ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఏది? ఈ స్పీడ్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లకి. ఎలా చేస్తామంటే దీన్ని 5/18 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. అలా ఉన్నప్పుడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మీటర్ పర్ సెకండ్కి వెళ్తుంది. ఒకవేళ మీటర్ పర్ సెకండ్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్కి వెళ్ళాలంటే 18/5 తోటి చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్ చేస్తున్నాం. 18 1 జా, 18 2 జా, 25 జా 100. సో u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇంత స్పీడ్ తోటి మన ఏరోప్లేన్ అనేది వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినవి మనం ఫైండ్ చేద్దాం. మరి h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 500 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకేమైనా ఇచ్చాడా? లేదు, ఇంకేమి ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు మనము వీటికి కావాల్సిన బాడీ కిందికి వస్తుంది నాన్న. సో ఫుడ్ ప్యాకెట్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు బాడీ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్, దేర్ ఫోర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ప్లస్ జీ. దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ కదా? నో. ఫస్ట్ వన్, time of ascent, time of descent, t is equal to square root of 2h by g.
టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2h/g. ఇది సేమ్ ఫార్ములా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసినామంటే ఆ పర్సన్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బిల్డింగ్ టు అనదర్ బిల్డింగ్ అని ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసినాం. దాన్ని టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటాము. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 into 500/10. T is equal to square root of 100. What is square root of 100? 10 second. Ante the food packet dropped after 10 seconds it reaches the ground C. Ante B nunchi C ki ravadaniki it takes 10 seconds. Okay, next one is second one. He said horizontal distance. So what is the distance formula? Distance is equals to speed into time. What is the speed? U. What is the time? T. So R is equals to, what is the U? U is nothing but speed. What is the speed here? 100. What is the time you got? 10. 100 into 10. Therefore R is equals to 1000 meters, because time is in seconds, velocity is in meter per second. So you will get 1000 meters. That is nothing but R is equal to 1000 meter is nothing but 1 kilometer. అంటే ఫుడ్ ప్యాకెట్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత, ఇక్కడ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత కిలోమీటర్ దూరం పడ్డది అన్నట్టు. ఓకే, రైట్. థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాము. ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ఎ టాల్ బిల్డింగ్ and simultaneously another ball is thrown horizontally with the same velocity from the same roof. Which ball lands first? Explain your answer. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకుందాం. సో ఇది ఒక బిల్డింగ్. లెట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ h. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్న బాల్, ఈ బాల్ ఇది. సో బాల్ ఏ అనుకుందాము. ఏం చేశాడు, బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్. డ్రాప్ చేస్తే కిందికి వస్తుంది కదా. సో దిస్ బాల్ కవర్స్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? h. ఈ బిల్డింగ్ మీకు పడేసినప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ వస్తుంది? h డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో బాల్ కిందికి వస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ g. ఇంకోటి ఏమన్నాడు, అనదర్ బాల్ సైమల్టేనియస్లీ థ్రోన్. అంటే ఇక్కడికి ఇంకో బాల్ ఏం చేశాడట, త్రో చేశాడు. అంటే ఇంకో బాల్ ఇది అనుకుందాం. త్రో చేస్తే ఎలా పడుతుంది? డ్రాప్ అంటే దానికి మనం వెలాసిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. త్రో అంటే ఖచ్చితంగా దానికి వెలాసిటీ ఇవ్వాలి. ఇలా హారిజాంటల్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఫర్ బాల్ ఏ, ఓకే. సో ఫస్ట్ బాల్ ఏని ఏం చేశాడు, డ్రాప్డ్ కాబట్టి u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ లేదు. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది? h దూరం వెళ్ళాలి అది, అంతేనా? h దూరంలో గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఒకటి ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? వీ హ్యావ్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్. s ఎంత? h. u 0 ఇంటూ t. సో ఆఫ్ g t స్క్వేర్. దీని టైం ఎంత అనుకుందాం? t1 అనుకుందాం. ఈ డ్రాప్ చేసిన బాల్ కిందికి t1 టైంలో వస్తుంది అనుకుందాం. సో t1. therefore h is equals to half g t1 square. సో ఇట్ అయితే 2h by g అవుతుంది. దేని is equals to t1 square is equals to, therefore t1 is equal to square root of 2h by g. ఇక్కడ ఫర్ బాల్ b అనుకుందాం. థ్రోన్ హారిజాంటల్గా త్రో చేసిన బాల్ అనుకుందాం. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి, వెలాసిటీకి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒక వెలాసిటీ అనుకోండి, ఇది వెలాసిటీ అనుకోండి. దీనికి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ux అలాంగ్ హారిజాంటల్, ఒకటి uy అలాంగ్ వర్టికల్. అది పైనకైనా సరే కిందికైనా సరే, ఎలాగైనా సరే వర్టికల్ అంటే. సో వీడేమంటున్నాడు, ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే అనదర్ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ హారిజాంటల్లీ. సో హారిజాంటల్లీ అన్నప్పుడు ux మాత్రమే ఉంటుంది, uy ఉంటుందా? uy ఉండదు. సో
యూఎక్స్ అంటే ఇది ఉన్నది ఏంటిది, యూఎక్సే ఉందన్నట్టు. యూవై ఉందా, లేదు, యూవై లేదు. దేర్ఫోర్ యూవై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ, అన్నీ వర్టికల్ కాంపోనెంట్సే. ఎస్వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T2. మనకి వీ హ్యావ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఎస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూవై ఇంటూ టీ 1/2 ఏవై టీ స్క్వేర్. ఎస్వై ఎంత, హెచ్. యూవై ఎంత, 0 ఆఫ్ ఏవై ఎంత, జీ. టీ అంటే T2 స్క్వేర్. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 జీ T2 స్క్వేర్ అంటే 2h/g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T2 స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2h/g. 2h/g. So if you observe here, therefore from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 comma 2, T1 is equals to T2. T1 is equals to T2 అంటే the time taken by the ball A to reach the ground and time taken by, ఇది T1 అనుకుంటాం, ఇది T2 అనుకుంటాం, and time taken by the ball B to reach the ground are equal. Therefore both balls reach the ground at the same time. Both the balls reaches the ground at the same time or simultaneously. Right. Now another one is, a ball is dropped from a building and simultaneously another ball is projected upward with velocity. Describe the change in relative velocity of the balls as a function of time. So this is similar to this, but it is thrown downward, it is horizontally thrown upward. Now see the diagram. A ball is dropped from a building. So there is a building. So this is a ball A. So dropped. So if a ball is dropped, A is equals to G. Okay. U is equals to 0. A is equals to G. U is equals to 0. Next, another simultaneously another ball is projected upward. So this is the ball B. This is the ball B. Now it is projected upward అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా there is a velocity and A is equals to minus G for this. If the ball is moving upward, A is equal to minus G. If the ball is moving downward, A is equals to plus G. Next, for ball A, U is equals to 0, A is equals to G. U is equals to 0, A is equals to 0. So we have V is equals to U plus AT. V is equals to U plus AT. So now let the velocity of this ball is V1 before reaching the ground. Velocity of this ball is V2 అనుకుందాం. సో V is equals to V1. తర్వాత పైనకి వెళ్ళినాక V2 అనుకుందాం, ఇది కిందికి వచ్చే ముందు V1 అనుకుందాం. ఫైనల్ వెలాసిటీస్ అన్నట్టు అవి. సో V1 is equals to U0 GT అంటే V1 is equals to GT. For ball B, for ball U is equals to some velocity is there and A is equals to minus G and V is equals to V2. Therefore we have V is equals to U plus AT, that is V2 is equals to U minus GT. So he asked us to find relative velocity. First of all, relative velocity అంటే relative velocity
is nothing but difference of one velocity with one ball velocity with another ball velocity. So v12 is equals to v1 minus v2, v1 minus v2. So here the direction of two balls is opposite. If the direction of two balls in same direction, we have to subtract here. In relative velocity లో బాల్ రెండు ఒకటి డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, అంటే ఇలా పైన ఉన్నట్టు, అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక బాల్ కిందికి వస్తుంది, ఒక బాల్ పైకి వెళ్తుంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, ప్లస్ తీసుకోవాలి. సో v12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ u1 is equals to gt. ఇది u2 is equals to v minus gt. So gt cancel. v12 is equals to u. This is relative velocity of one ball with respect to another ball. ఇప్పుడు మళ్ళీ v21 ఏమవుతుంది, సిమిలర్గా అది కూడా uవే అవుతుంది. సో v2 అంటే ఏంటిది, v2 అంటే v12 అంటే v1 ప్లస్ v2, అది v21 అంటే ఏంది v2 ప్లస్ v1, అప్పుడు కూడా మనకి ఏమొస్తుంది, v వస్తుంది. సో మనం ఏం ఫైండ్ చేయమన్నాడు, చేంజ్ ఇన్ రిలేటివ్ వెలాసిటీస్, అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇదొకటి, రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇదొకటి. సో చేంజ్ ఇన్ రిలేటివ్ వెలాసిటీస్ అంటే డెల్టా v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v12 minus v21, that is u minus u is equals to 0. That is change in relative velocity is 0. So these are the problems in your motion in a straight line. Tomorrow we will discuss a new chapter called motion in a plane.